આજે મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે વનડે મેચ રમાશે। વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાનાર ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની સિરીઝની આ અંતિમ મેચ છે, જેમાં ભારત વ્હાઇટ વોશ કરવાના ઇરાદા સાથે ક્રિકેટ મેદાનમાં ઉતરશે। મેચના દિવસે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની આસપાસ ટ્રાફિકને પણ ડાયવર્ટ કરવામાં આવશે। આ મેચ દરમિયાન ડોનેટ ઓર્ગન્સ લાઈવ સેવ લાઇવ્સ નામનું જાગૃતિ અભિયાન પણ શરૂ કરવાની જાહેરાત આઈસીસીના ચેરમેન જય શાહે ટ્વીટ કરીને આપી છે। મોદી સ્ટેડિયમમાં આજે હજારો લોકો અંગદાન માટે પ્રતિજ્ઞા લેશે। ડે નાઇટ મેચ માટે ક્રિકેટ રસિકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ટીમ ઇન્ડિયાની ટી શર્ટના સ્ટેડિયમ બહાર સ્ટોલ લાગ્યા છે। અનેક લોકોએ તિરંગાનું ટેટુ પણ કરાવ્યું છે। નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ બહાર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે। हमारा संवाददाता गौरव पटेल सवारथी आखरे क्रिकेट स्टेडियम बहार क्या प्रकारનો माहौल है सतत आपना सुधी पहोंचाड़ी रह्या छे। फरीथी गौरव पासे जईशुं। गौरव, सीधा आपनी पासे आवीशुं। जेम जेम समय वीती रह्यो छे, क्रिकेट चाहकोमां उत्साह और वधारे वधी रह्यो छे। हवे गणतरीना कलाको बाकी छे क्रिकेट मैचनी शरूआतमां। त्यां आगळ जेटला पण रसिको आवी रह्या छे, शुं कहेवुं छे तेमनुं, केम के मात्र गुजरात नहीं देशभरमांथी त्यां आगळ भीड़ उमटी पड़ी छे। જેની વાત કરીએ તો ભારતમાં ક્રિકેટ એક રમત નહીં પરંતુ એક જુનૂન છે અને ક્રિકેટને ભગવાનની જેમ પૂજવામાં આવે છે, જેના દ્રશ્યો આપણે ભૂતકાળમાં પણ જોઈ ચૂક્યા છે અને આજે પણ તમને દર્શાવવા માગીશ કે જ્યારે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે 3 વનડેની સિરીઝની છેલ્લી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે થોડી જ વારમાં શરૂ થશે। આ દ્રશ્યો તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ક્રિકેટ રસિકો છે તે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે પહોંચી રહ્યા છે। લાંબા સમયથી અમદાવાદના સ્ટેડિયમમાં મેચ રમાય તેની રાહ જોવાતી હતી, કારણ કે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે જે છેલ્લી વનડે વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ થઈ હતી ત્યારબાદ આ મેચ અમદાવાદ સ્ટેડિયમ ખાતે આવી નથી। હવે જ્યારે સ્ટેડિયમ ખાતે મેચ આવી છે ત્યારે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા પહોંચ્યા છે પોતાના ફેવરેટ ક્રિકેટ સ્ટારને સંબંધ કરવા માટે। આ સીધા દ્રશ્યો તમે જોઈ શકો છો કે ધોનીના જે સૌથી મોટા સમર્થક છે તે અહીંયા પહોંચ્યા છે, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। हर मैच होता है तब आप धोनी को सपोर्ट करते हो, चाहे खेलता हो ना खेलता हो। आज के मैच में आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मैच की संभावना पहले मैच से बनी हुई थी, टीम इंडिया एक अच्छे फॉर्म में है और जो रोहित शर्मा का सूखा था काफ़ी समय का वो कटक में पूरा हुआ और उन्होंने शतक की पारी खेली और एक विस्फोटक बल्लेबाजी करी, क्योंकि ये अच्छे साइन है टीम इंडिया के लिए। लेकिन बुरी खबर यह है, बुमराह हमारे चैंपियन ट्रॉफी में नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो इंडिया की रीढ़ की हड्डी है, तो मिस करेंगे उनको। लेकिन टीम इंडिया पे पूरा भरोसा है। ये मैच आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यहाँ इतिहास रचे, क्लीन स्वीप करे टीम इंडिया और जीत के साथ दुबई रवाना हो। और जो सबसे बड़ा मैच आने वाला है 23 तारीख को इंडिया पाकिस्तान, वो मैच के लिए बिल्कुल तैयार है टीम इंडिया और हम लोग भी जाने वाले टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए चैंपियन ट्रॉफी। और बस यही है, नगाड़ा आज से ही बजेगा यहाँ से ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम और दुबई में जाके वो परचम लहराएंगे और पूरा देश यही उम्मीद करेगा कि वो सूखा खत्म हो चैंपियन ट्रॉफी का और वो भी अपने देश में चैंपियन ट्रॉफी लेके आ जीते। आखिरी मैच है चैंपियन ट्रॉफी से पहले, तो कैसा माहौल रहेगा? बिल्कुल, सबकी नजरें विराट कोहली पे रहेंगी, लेकिन रोहित शर्मा ने वो पूरी कर दी है। विराट पाजी आज शतक मारे, आज 50 मारे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बस यही दुआ करेंगे टीम इंडिया एक अच्छा परफॉर्म करे। अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो 350 रन बोर्ड पे लगाए और विराट पाजी का शतक। કોનું પરફોર્મન્સ સારું રહેશે આજે? કોનું પરફોર્મન્સ સારું રહેશે આજે? વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માનું પરફોર્મન્સ બહુ સારું રહેશે આજે। બંને શતક મારવાના છે આજે। इंडिया लखनऊ से आए मैच देखने, कैसा रहेगा मैच आज का? बहुत बढ़िया, इंडिया ही जीतेगी। क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं, कौन से खिलाड़ी के ज्यादा उम्मीदवार करें? आज गिल भी खेलेगा। विराट कोहली का ज्यादा, रोहित मारेगा फिर से। विराट कोहली। कौन सपोर्ट करो? इंडिया, शुभमन गिल, रोहित शर्मा। તમે જોયું કે हमारी दीवानगी थोड़ी अलग है। हम लड़कियों के ज़माने में रोहित के दीवान है, એટલે રોહિત શર્માની જે ફેન ફોલોઈંગ છે તે આજે પણ અહીંયા જોવા મળી રહી છે। જે દર્શકો છે તે મોટી સંખ્યામાં અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે। પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે અને જે ટીમ ઇન્ડિયાની ટી શર્ટ છે બ્લુ કલરની, તો કહી શકાય કે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમને જોડતા તમામ રસ્તાઓ બ્લુ કલરથી એટલે કે વાદળી રંગના સમુદ્રમાં રંગાયો તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે। અને
ક્રિકેટ રસિયાનો રોમાંચ આજ ચરમસીમાએ દેખાઈ રહ્યો છે. નિધિ, બિલકુલ સ્વાભાવિક રીતે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ એટલે દુનિયાનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ છે અને તેમાં ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચે આ મહામુકાબલો થવા જઈ રહ્યો છે. પૂરા દમખમ સાથે ભારતીય ટીમ તો આ મેચમાં ઉતરવાની જ છે. સામે ઇંગ્લેન્ડનો ઉત્સાહ પણ આપણે જોયો છે કેવી રીતે તેઓ પણ પૂરા દમખમ સાથે ટક્કર આપવા માટે તૈયાર થઈને બેઠા છે. પણ આ વખતની આ જે મેચ છે તે કઈ રીતે મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે ગૌરવ? તો મોદી સ્ટેડિયમની આસપાસનો હાલ તો ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે કેમ કે મોટી સંખ્યામાં ક્રિકેટ રસિકો મેચ જોવા માટે ઉમટી પડ્યા છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ દુનિયાનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ અને આ સ્ટેડિયમની બહાર હાલ તો બ્લુ કલરની ટી શર્ટમાં મોટી સંખ્યામાં ભારતીય ટીમને ચીયર કરવા માટે ક્રિકેટ રસિકો પહોંચી ગયા છે. મેચને જોવા માટેનો અનેરો ઉત્સાહ તેમનામાં જોવા મળી રહ્યો છે.